Children, praise the Lord to everyone. A very happy Sunday morning. So God bless you all. So I hope every one of you are ready with your Bible, with your songbook. And I hope you have brushed your teeth. అందరు పళ్ళు తోముకొని హెయిర్ బ్రష్ చేసుకొని చక్కగా మీరు అందరు రెడీగా కూర్చున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో బిఫోర్ వి బిగిన్ ద సండే స్కూల్ దిస్ మార్నింగ్ షాల్ వి kneel down and pray. All children, I request you to come upon your knees. అందరూ కూడా మోకరించండి, ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధులకు దేవా, నీ గొప్ప ప్రేమను బట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో సండే స్కూల్ పిల్లలందరూ కూడా మా ప్రభు ఈ రీతిగా ఆన్లైన్లో సమకూడటానికి మీరు చూపిన నీ గొప్ప కృప కొరకై వందనములు. ప్రేమగల తండ్రి, మమ్మల్ని మీరు ప్రేమించి నీ కుమారుడైన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని కలువరిశిలో మా కొరకై ప్రభా బలియాగముగా అర్పించి మాకిచ్చిన పాప క్షమాపణ విమోచన కొరకై వందనములు. ప్రేమగల తండ్రి, మమ్మలను మీరు ప్రేమించి అనుదినము కాపాడి భద్రపరుస్తున్న నీ గొప్ప సమృద్ధైన కృప కొరకై వందనములు. మా నచ్చిన బిడ్డలందరినీ కూడా గడిచిన వారం మీరు కాపాడి వారిని ప్రభా ప్రతి అపాయము కీడు నుండి తప్పించి తిరిగి ఈ యొక్క ఆదివారం సండే స్కూల్ కొరకై నీ ప్రేమను బట్టి వారు సమకూడటానికి ఇచ్చిన ఈ యొక్క సహాయాన్ని బట్టి స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమగల తండ్రి, మరి ఒకసారి ఈ దినము సండే స్కూల్ పరిచయను నీ ప్రేమాస్తాలకు అప్పజెప్పుచున్నాము. ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు ఆశీర్వదించి వారు నిన్ను అనుభవపూర్వకంగా ఎరుగునట్లుగా నీ వాక్యము ద్వారా వారు ఉపదేశించబడి ఆత్మ ద్వారా ఉపదేశించబడి నిన్ను గుర్తెరిగి ప్రభా రక్షకునిగా అంగీకరించి నీతో కలిసి బ్రతుకున్నట్లుగా నీ కృపను చిన్న బిడ్డలకు మీరు అందించండి. ఈ పరిచయను ఈ దినం పరిచయను ప్రభా నీ ప్రేమాస్తాలకు అప్పజెప్పుచున్నాం. మా తండ్రి, మా ప్రియ సహోదరుడు కూడా మరి ఐజక్ తన నాన్న ఈ దినము లెసన్ తీసుకుంటుండగా నీ దైవ జ్ఞానాన్ని మీరు సమృద్ధిగా అందించండి. పాటలు పాడే సమయాన్ని దీవించండి. తమ్ముడు స్టీవెన్ కూడా ప్రభా మరి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయిస్తూ ప్రభా ఆన్లైన్ ఎక్విప్మెంట్ మా ప్రభా డీల్ చేస్తుండగా కృపను దయచేయము. ఈ పరిచయ ద్వారా సంపూర్ణంగా మీరే మహిమ పొందుకోవాలని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. So children, I hope you're all ready with your song book. So shall we sing some songs and worship our Lord? కొన్ని పాటలు పాడుకొని ప్రభువును మనము గణపరుద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ లవింగ్ మీ అనే పాట మొదటిగా మనం పాడుకుంటాం. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for loving me. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you Lord for loving me. You don't Calvary and there you died for me. Thank you Lord for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you Lord for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you Lord for loving me. Thank you Lord for loving me. Song number 129. It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to love the Lord.
walking in the light of God. It's a good thing to thank the Lord. It's a good thing to thank the Lord. It's a good thing to thank the Lord, walking in the light of God. It's a good thing to serve the Lord. It's a good thing to serve the Lord. It's a good thing to serve the Lord, walking in the light of God. It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to thank the Lord. It's a good thing to serve the Lord, walking in the light of God. So walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. So walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Yes, then we'll sing song number 130. I met Jesus at the crossroads. I met Jesus at the crossroads, where the two ways meet. Satan too was standing there, and he said, come this way. Lots and lots of pleasures I will give to you today. But I said no, that Jesus here, just see what he offers me. Down here my sins forgiven, up there's a home in heaven. Praise God, that's the way for me. Praise God, that's the way for me. Yes, Satan wants to come his way, but Jesus wants that you and I should walk in his way. So, whose way you want to walk? యేసే మార్గంలో వెళ్దామా, సాతాను మార్గంలో వెళ్దామా? So Jesus wants that we should walk in his way so that we may receive eternal life. So then, to receive eternal life, what we must do? We must receive salvation. So shall we sing song number 132? No, you can't get to heaven without salvation. No, you can't get to heaven without salvation. No, you can't get to heaven without salvation. Sing it loud, loud and clear. salvation. Shout it out, far and near. salvation. No, you can't get to heaven without salvation. As a gift of his love you receive salvation. Acts 16:31. salvation. Just believe and receive salvation. Yes, Acts 16:31 says, believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy household. How can we believe in Jesus? By asking forgiveness of sins. పాప క్షమాపణ అడుగుడు ద్వారా. ఎట్లా పాప క్షమాపణ? యేసు ప్రభు రక్తములో మన పాపములు కడగమని అడుగుట ద్వారా, యేసయ్యను మన హృదయంలోకి రమ్మని అడుగుట ద్వారా మన పాపములు క్షమించబడి మనము రక్షణ పొందుకుంటాం. సో రక్షణ పొందుకుంటాం, మనం ఏమవుతాము? వి బికమ్ లార్డ్స్ చిల్డ్రన్. సో ఇప్పుడు పాట పాడినాం, ఆయన చేసిన క్రాస్ రోడ్స్. యేసయ్య ఏమంటున్నాడు? ఆయన మార్గంలో నడమంటున్నాడు. కనుక మనం ఆయన మార్గంలో నడిస్తే ఆయన గొర్రెల వలె మనం ఉంటాం. జీసస్ ఈజ్ ద గుడ్ షెపర్డ్ who gave his life for the sheep. So shall we sing this song, song number 143. Sheep, oh sheep, do you know my voice?
Sheep, oh sheep, do you know my voice? Yes, my Lord, I know your voice. Sheep, oh sheep, do you know my voice? Yes, my Lord, I know your voice. I know your voice by the reading of the word. Yes, my Lord, I know your voice. I know your voice by the reading of the word. Yes, my Lord, I know your voice. Sheep, oh sheep, do you know the road? Yes, my Lord, I know the road. Sheep, oh sheep, do you know the road? Yes, my Lord, I know the road. I know the road by the bloodstains on the way. Yes, my Lord, I know the road. I know the road by the bloodstains on the way. Yes, my Lord, I know the road. Sheep, oh sheep, will you follow me? Yes, my Lord, I'll follow thee. Sheep, oh sheep, will you follow me? Yes, my Lord, I'll follow thee. I'll follow thee wherever you may lead. Yes, my Lord, I'll follow thee. I'll follow thee wherever you may lead. Yes, my Lord, I'll follow thee. Yes, it's all a bit of rainy season which has started. So, for the first time, when God was willing to send rain, God told Noah to prepare an ark. So, shall we sing this wonderful song? Mr. Noah built an ark. Mr. Noah built an ark. So, you know that it's an action song. So, what you should do? బయట చల్లగా ఉంది కదా, ఇట్లా దుప్పటి కప్పుకొని కొంతమంది కూర్చొని ఉన్నారు, నవ్వుతా కూడా ఉన్నారు. అట్లా కాదు. ఓకే, సో యూ స్టాండ్ అప్ and do the actions as we sing this song. Mr. Noah built an ark. People thought it quite a rot. Mr. Noah pleaded so. Into the ark they would not go. Down came the raining torrents. Down came the raining torrents. Down came the raining torrents. And only 8 were saved. The animals went in 2 by 2. The bear and the giraffe and the kangaroo. Quickly they were stowed away for the dark and the fearful and the dreadful day. Down came the raining torrents. Down came the raining torrents. Down came the raining torrents. And only 8 were saved. When you see the rainbow, when you see the rainbow, when you see the rainbow, remember God is love. See how wonderful. దేవుడు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినా కానీ ఆపర్చునిటీ యూజ్ చేసుకోలేదు కదా. హౌ సాడ్. ఈరోజు నీకు కూడా దేవుడు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాడు. యూ కెన్ కమ్ టు జీసస్, రిసీవ్ హిమ్ యాజ్ యువర్ సేవియర్ అండ్ యూ విల్ బీ బ్లెస్డ్ బై హిమ్. ఆ రోజు నోవా చెప్పిన మాటను ప్రజలు వినక నష్టపోయినారు. God doesn't want you to be at loss. He wants you to be a blessing and also you to receive a blessing. So you must come to the ark called the Lord Jesus Christ. One last song and after that we will hear the lesson. Yes, one last song. We'll sing one Telugu song. Chinna Gardabamu Nenu Chinnadananu. Exactly. చిన్న గార్ధబము నేను చిన్నదానను,
యేసు రాజు ఎక్కి వెళ్ళు చిన్నదానను, చిన్న గార్ధబము నిన్ను చిన్నదానను. యేసు రాజు ఎక్కి వెళ్ళు చిన్నదానను. యేసు రాజు వెళ్ళగా హోసన్నా హోసన్నా ధ్వని వినుచున్నాను. యేసు రాజు వెళ్ళగా హోసన్నా హోసన్నా ధ్వని వినుచున్నాను. గంతులేసి పరుగెడదా నాదు ఉల్లం పొంగినందునా, గంతులేసి పరుగెడదా నాదు ఉల్లం పొంగినందునా. చిన్న గార్ధబము నేను చిన్నదానను. యేసు రాజు ఎక్కి వెళ్ళు చిన్నదానను, చిన్న గార్ధబము నేను చిన్నదానను. యేసు రాజు ఎక్కి వెళ్ళు చిన్నదానను. ఓకే, పొద్దునే లేచినారు, కొంతమంది అట్లనే లేచి కూర్చున్నారేమో సండే స్కూల్కి. అట్లా చేయకూడదు. లేచి బ్రష్ చేసుకొని ఆ వాక్యం చదువుకొని సండే స్కూల్కి రెడీగా కూర్చోవాలా. డిడ్ యూ రీడ్ యువర్ బైబిల్ టుడే? బైబిల్ చదవకుంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. బట్ వీ మస్ట్ రీడ్ ద బైబిల్, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో షల్ వి సింగ్ దిస్ బైబిల్ కోరస్? Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine అనే బైబిల్ కోరస్ ని మనము ఇప్పుడు పాడుకుందాం. So please hold your Bible, lift your Bible higher. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి, ప్రతి అధ్యాయము వరుస వచనము. తార దివ్య ప్రేమ వాగ్దానంబులు, గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు లెసన్ ఉండబోతున్నది. ఈరోజు ఐజాక్ అన్న మీకు ఒక మంచి లెసన్ మరి ఆయన తెలియజేయబోతున్నాడు. కనుక చక్కగా మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోండి, దేవుని మాటలు నేర్చుకొని దేవుని దీవెనలు మీరు పొందుకోనండి. Praise the Lord, children. I hope everyone is doing good. మీరందరూ హ్యాపీ ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. దేవుడు మనకు ఒక న్యూ డేని ఇచ్చాడు కదా, టు ప్రేజ్ హిమ్, టు వర్షిప్ హిమ్. దేవుడు మనకు ఒక న్యూ డేని న్యూ గ్రేస్తోని మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ హ్యాపీ అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్. అండ్ మీరందరూ చాలా హ్యాపీగా సండే స్కూల్ లెసన్ విందామని, సండే స్కూల్ పాటలు పాడదామని మీరందరూ హ్యాపీగా మార్నింగే లేచి దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. సో బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు లెసన్, బిఫోర్ వి హియర్ ద లెసన్, విల్ ఆస్క్ గాడ్ టు టీచ్ us, విల్ ఆస్క్ గాడ్ టు స్పీక్ టు us. దేవా లెసన్ ద్వారా మాతో మాట్లాడు అని మనం ప్రతి ఒక్కరము నీల్ డౌన్ చేసి ప్రేయర్ చేసుకుందాం. సో లెట్స్ ఆల్ మనం దేవుని దగ్గరికి చాలా భక్తితో, చాలా శ్రద్ధతో లెట్స్ నీల్ డౌన్ ఇన్ ప్రేయర్. ఓకే? Loving Heavenly Father, merciful and mighty God, Lord Jesus, oh Father, Lord, I thank you, praise you, worship you, exalt you, Lord. Lord, for giving us this new blessed day, this Sunday, that we may come into your presence, oh my Father, Lord, that we may praise you, worship you through songs, and that we may also listen your lesson, oh my Father, Lord. Lord, you are a great God, oh my Father, Lord. Lord Jesus, oh Lord, as we are listening to the story, oh my Father, Lord. Lord Jesus, oh Lord, you talk to us, oh my Father, Lord. Lord, you talk to every child, oh my Father, Lord Jesus, oh Lord. Every child who is listening online, oh my Father, Lord. Lord, you be with them. You talk to them in a special way, Lord Jesus, oh Lord. Help them, Lord, that they may understand the story. Help them, Lord, that they may understand your words, oh my Father, Lord. Lord, I surrender myself and also all the children into your loving hands. In your Lord Jesus, oh Lord, I pray this prayer in the mighty name of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Amen. సో పిల్లలు, ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న లెసన్ ఏంటిదంటే ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ జెరికో. మనం బ్యాటిల్ ఆఫ్ జెరికో అనే స్టోరీ మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ జెరికో అనగానే చాలామంది అనుకుంటారు, అన్న మళ్ళీ సేమ్ ఓల్డ్ లెసన్ చెప్తున్నావు అన్న ఈరోజు మాకు, వి ఆల్రెడీ హర్డ్ దిస్ లెసన్ అన్న అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ దేవుడు
నేను కూడా అలానే అనుకున్నా ఈ స్టోరీ చదివేటప్పుడు, ఈ లెసన్ చెప్పాలా, ఇది పిల్లలకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఈ స్టోరీ అని నేను అనుకొని, బట్ వెన్ ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ది స్టోరీ, గాడ్ స్పోక్ టు మీ, గాడ్ షోడ్ మీ సమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ. సో మీరు కూడా శ్రద్ధగా విన్నారంటే టుడే గాడ్ విల్ స్పీక్ టు యూ. సో మనం లెసన్ని జాగ్రత్తగా విందాం. విల్ సీ వాట్ గాడ్ ఈ స్పీకింగ్ టు అస్ టుడే. సో ఈరోజు మనము జాషువా హౌ హీ లెడ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ టు ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ జెరికో అనేది మన స్టోరీ. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే హియర్ వి సీ జాషువా. సో దిస్ మ్యాన్ నేమ్ ఈస్ జాషువా. హీ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. మోసెస్ తర్వాత జాషువా వాజ్ లీడింగ్ people of Israel into the promised land అనమాట. సో జాషువా was anointed and was chosen by God to lead the people of Israel into land of Israel. సో ప్రామిస్ ల్యాండ్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే జాషువా వాజ్ లీడింగ్ దెమ్. సో జాషువా చాలా బ్యాటిల్స్ ఫైట్ చేయాలి, చాలా సిటీస్ని వాళ్ళు పాస్ చేయాలన్నమాట టు గో ఇన్ టు ద ప్రామిస్ ల్యాండ్. హియర్ వి సీ జాషువా. అండ్ మీకు ఇది కనిపిస్తుంది కదా, పెద్ద వాల్ ఉంది ఇక్కడ. అనుకోవచ్చు మీరు, అన్న వై ఈస్ జాషువా లుకింగ్ ఎట్ దిస్ వాల్, దిస్ హ్యూజ్ వాల్ అని. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో. సిటీ ఆఫ్ జెరికోని వాళ్ళు పాస్ చేస్తే కానీ దే కాన్ గోయింగ్ టు ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ అనమాట. సో హియర్ వి సీ జాషువా అండ్ హియర్ వి సీ హీఈస్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో. సో ఈ జెరికో వాల్ని చూసి జాషువా అనుకుంటుండు, అరే టుడే వీ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ జెరికో సిటీ సో దట్ వీ మే గోయింగ్ టు ప్రామిస్ ల్యాండ్. మేము ప్రామిస్ ల్యాండ్, దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ల్యాండ్లోకి మేము వెళ్ళాలి, మా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ వెళ్ళాలంటే మేము ఈ సిటీ ఆఫ్ జెరికోని పాస్ అయి వెళ్ళాలని జాషువా ఈ వాల్ని చూస్తున్నాడు. వెన్ జాషువా వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఆన్ టు దిస్ వాల్, జాషువా వాజ్ వెరీ డిస్కరేజ్. జాషువా ఎప్పుడైతే ఈ వాల్ని చూస్తున్నాడో, ఈ పెద్ద వాల్ని, ఇంత పెద్ద గోడ ఉంది దేవా, ఈ గోడని మేము క్రాస్ చేసి ఎలా మేము వెళ్తాము ల్యాండ్, ప్రామిస్ ల్యాండ్లోకి మేము ఎలా వెళ్తాము, హౌ కెన్ వీ గో లార్డ్, బికాస్ ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్ అండ్ ద బ్రిక్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. వీ కెనాట్ పాస్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో బికాస్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో విచ్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ అని జాషువా చాలా డిస్కరేజ్, చాలా నిరుత్సాహంలో జాషువా ఉన్నాడు అనమాట. చాలా బాధపడుతున్నాడు, దేవా ఎలా అని. సో జాషువా ఈ సిటీని చూస్తూ చాలా డిస్కరేజ్ అయ్యామన్నమాట. సో అప్పుడు జాషువా ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ లిఫ్ట్ అప్ హిస్ ఐస్ అన్ టు ద లార్డ్. ఇక్కడ జాషువా మనం చూస్తే జాషువా చాలా డిస్కరేజ్లో ఉన్నాడు, చాలా బాధలో ఉన్నాడు. చాలా బాధలో ఉన్న జాషువా హీ డిడ్ంట్ నో వాట్ టు డూ. జాషువాకి ఏం చేయాలో జాషువాకి అర్థం కాలేని పరిస్థితిలో వాట్ జాషువా డిడ్, జాషువా ఏం చేశాడంటే హీ లిఫ్టెడ్ హిస్ ఐస్ అప్ అండ్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అన్ టు ద లార్డ్ అండ్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్. గాడ్ నువ్వే హెల్ప్ చేయాలి మాకు, వీ కెనాట్ హెల్ప్ ఆర్ సెల్స్. మా పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ కలిసినా కూడా మేము ఈ గోడను కూలగొట్టలేము, నువ్వే మాకు హెల్ప్ చేయాలా, హౌ యూ విల్ హెల్ప్ అస్ లార్డ్ అని చాలా నిరుత్సాహంతో జాషువా వాజ్ లుకింగ్ అన్ టు లార్డ్. మనకు కూడా చాలాసార్లు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ మనం చూసినాం కదా వాల్, ఇంతకుముందు జాషువా చూసిన వాల్. ఈ వాల్, ఇలాంటి వాల్స్ మన లైఫ్లో కూడా మనం ఫేస్ చేస్తాం కదా. మన లైఫ్లో మనకి ఇట్లాంటి వాల్సే ఎదురుపడకపోవచ్చు, కానీ మనం అనుకుంటాం మనకు కొన్నిసార్లు కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి. కొందరిమందికి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి. అన్న నాకు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ అస్సలు రాదన్న, చాలా హార్డ్ అన్న, దాన్ని అస్సలు నేను మార్క్స్ తెచ్చుకోలేను అన్న, నాకు తెలుగు సబ్జెక్ట్ అస్సలు రాదన్న, నాకు ఇంగ్లీష్ అసలే రాదన్న అన్న, మా టీచర్ మాకు లెసన్ చెప్తుంటే నాకు వేరే భాషలకు వినిపిస్తుందన్న, అస్సలు నాకు ఏం అర్థం అవ్వట్లేదన్న, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అని మన లైఫ్లో కూడా చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి. చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ని మనం పాస్ త్రూ అవుతాం కదా. మనం కూడా చాలా డిఫికల్ట్ పరిస్థితులను ఫేస్ చేస్తాం. అయితే ఇన్ ద సేమ్ వే జాషువా ఆల్సో వాజ్ ఫేసింగ్ ఏ ట్రబుల్. ఇక్కడ మనం చూస్తే జాషువా ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ హీ లిఫ్టెడ్ హిస్ ఐ టువర్డ్స్ ద లార్డ్ అనమాట. సో మనం తర్వాత చూస్తే వెన్ జాషువా లిఫ్టెడ్ హిస్ ఐస్, యు నో హూ కేమ్ దేర్ వాజ్ దిస్ పర్సన్ హూ వాజ్ హోల్డింగ్ ఏ స్వర్డ్. పెద్ద స్వర్డ్ని పట్టుకొని there was a person. జాషువా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు, హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్, హూ ఇస్ దిస్ స్ట్రేంజర్, ఎవరు ఈ స్ట్రేంజర్ నా దగ్గరకు వచ్చి స్వర్డ్ని పట్టుకున్నారని జాషువా హిల్ యాజ్ దిస్ పర్సన్. ఈ పర్సన్ని అడుగుతాడు జాషువా, ఎవరు నువ్వు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు,
నువ్వు ఎందుకు ఈ స్వర్డ్ పట్టుకొని నా దగ్గరకు వచ్చావు, యు ఆన్ ఆర్ సైడ్ ఆర్ యు ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ జెరికో అని ఈ పర్సన్ని జాషువా అడుగుతాడు అనమాట. జాషువా ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ పర్సన్ ఏమని చెప్తాడు తెలుసా, ఐ ఆమ్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్ అని అంటాడు. అప్పుడు జాషువాకి ఫుల్ భయం అయిపోతుంది. అరే దిస్ ఈస్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ లార్డ్ అంటే దేవుని సైన్యాధిపతి నా ముందుకు వచ్చి నన్ను చెప్పి జాషువా హీ విల్ ఫీల్ వెరీ స్కేర్డ్ అండ్ హీ విల్ బౌ డౌన్ అక్కడే కదా. దేవుడు జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ కేమ్ టు జాషువా యాజ్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుని సైన్యాధిపతిగా జీసస్ అక్కడికి జాషువాకి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిండు. జాషువా ఇమ్మీడియట్లీ హిల్ నీల్ డౌన్ బిఫోర్ ద లార్డ్ అనమాట కదా. హౌ గ్రేట్ ఈజ్ అవర్ లార్డ్ కదా. జాషువాకి ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో హెల్ప్ చేయాలి, ఎలా హెల్ప్ చేయాలో మన దేవునికి బాగా తెలుసు అనమాట. జాషువా నీడ్స్ టు విన్ ఎ వార్, జాషువా నీడ్స్ టు బ్రేక్ ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో. సో అవర్ గాడ్ ఈజ్ సో అండర్స్టాండింగ్ గాడ్ అనమాట. దేవుడు మన పరిస్థితిని చాలా అర్థం చేసుకునే దేవుడు. జాషువాకి ఏం కావాలి, ఒక విక్టరీ కావాలా. సో ఎలా విక్టరీ వస్తుంది, బ్యాటిల్ విన్ అయితే వస్తుంది. సో దేవుడు ఇక్కడ ఎలా వచ్చాడు తెలుసా, హీ కేమ్ యాజ్ అ కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో టు ఫైట్ ఆన్ దేర్ బిహాఫ్, జాషువా పక్షాన, ఇజ్రాయెల్ ప్రజల పక్షాన పోరాడడానికి గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ కేమ్ యాజ్ అ దేవుని సైన్యాధిపతిగా యేసయ్య వచ్చిందనమాట. సో హౌ గ్రేట్ ఈస్ ఆ గాడ్ కదా. ఇట్లానే కాదు, మనం అనుకోవచ్చు అన్న జాషువాకి హెల్ప్ చేసిన దేవుడు నాకు కూడా హెల్ప్ చేస్తాడా, జాషువా హెల్ప్ చేయడానికి కోసం వచ్చిన దేవుడు నన్ను హెల్ప్ చేయడానికి కూడా వస్తాడా యేసయ్య అని మీరు అనుకోవచ్చు. దేవుడు ఖచ్చితంగా వస్తాడు. జాషువాకి ఇక్కడ బ్యాటిల్ విన్ అవ్వాలి కాబట్టి జాషువా దగ్గరికి దేవుడు కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్ వచ్చిండు. మీరు ఒకవేళ దేవా నేను తప్పిపోతున్నా అన్న నేను నాకు హెల్త్ బాగాలేదని అన్న అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి, మీ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని మొరపెడతారో జాషువా లాగా గాడ్ విల్ కమ్ టు యూ. మీకు ఒకవేళ అన్న నేను నా హెల్త్ బాగాలేదని అనుకో, గాడ్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ టు యూ, హీల్ కమ్ అండ్ హీ విల్ హీల్ యూ. జాషువాకి ఎట్లయితే కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్ లాగా వచ్చాడో, నీ పరిస్థితిని బట్టి, మన పరిస్థితిని బట్టి, నా పరిస్థితిని బట్టి, నీ పరిస్థితిని బట్టి యేసయ్య మన పరిస్థితిని చేసుకొని ఆ విధంగా మనకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తాడనమాట. మనం అనుకోవచ్చు అన్న నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అన్నాం అనుకో, గాడ్ విల్ కమ్ టు యూ యాజ్ అ గైడర్, యాజ్ అ ఇన్స్ట్రక్టర్. దేవుడు యాజ్ ఎ టీచర్ దేవుడు మీ దగ్గరికి వస్తాడు. ఇఫ్ యూ నీడ్ హెల్త్ గాడ్ విల్ కమ్ టు యూ యాజ్ ఎ డాక్టర్, యాజ్ ఎ హీలర్. సో ఈజ్ ఎ అండర్స్టాండింగ్ గాడ్ అనమాట మన దేవుడు. చాలా గొప్ప దేవుడు. ఇన్ ద సేమ్ వే జాషువా కోసం కూడా దేవుడు హీ కేమ్ యాజ్ అ కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్ అనమాట. సో జాషువాకి దేవుడు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. మీరు వాల్ ఆఫ్ జెరికోని మీరు బ్రేక్ చేయగలుగుతారు. హౌ కెన్ వి బ్రేక్ ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో యేసయ్య అని జాషువా అడిగినప్పుడు, జాషువాకి దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే, యూ హ్యావ్ టు వాక్ అరౌండ్ ద సిటీ ఆఫ్ ద జెరికో సిటీ చుట్టూ మీరు రోజు వాక్ చేయాలి. దట్టు ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ మేనర్గా మీరు వాక్ చేయాలని యేసయ్య చెప్తాడనమాట. ఇన్ అ వే దట్ మీరు ఫస్ట్ మీ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ, ద ఆర్మీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ షుడ్ వాక్ అరౌండ్ ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో, సిటీ ఆఫ్ జెరికో చుట్టూ మీరు వెళ్ళాలి. దాని మధ్యలో యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ద ఆర్క్ ఆఫ్ కవెనెంట్. అండ్ తర్వాత ప్రీస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ప్రీస్ట్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు క్యారీ ట్రంపెట్స్ అండ్ హార్న్స్ బిఫోర్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ కవెనెంట్ అని యేసయ్య వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు అనమాట. సో ఎలా అయితే చేశారో అట్లనే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా, దిస్ ఈజ్ ద వే దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ జాషువా. ఇక్కడ చూసాం కదా మనము, ప్రీస్ట్ అందరూ they are walking with trumpets and horns. And ఇక్కడ చూస్తే the ark of covenant is walking. Priests, they are carrying the ark of covenant just after the priests అన్నమాట. సో తర్వాత యూ కెన్ సీ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో దేవుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లంకి ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ ఇచ్చిండు. ఏంటది, దే హ్యావ్ టు వాక్ అరౌండ్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో, అరౌండ్ ఆ వాల్స్ చుట్టూ. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా పక్కన వాల్ ఉంది, అండ్ దే హ్యావ్ టు వాక్ అనమాట. హౌ మెనీ టైమ్స్ దే హ్యావ్ టు వాక్, దే హ్యావ్ టు వాక్ 6 days ఫర్ 1 time. అంటే ప్రతిరోజు ఒక 1 time దే హ్యావ్ టు వాక్ around the wall of Jericho, around the city of Jericho. And 7th day వచ్చేసరికి they have to walk 7 times. 6 days they have to walk for 1 time, and 7th day they have to walk 7 times in this manner. అంటే ఎట్లా అయితే వీళ్ళు నడుస్తూ వెళ్ళారో అలా
6 సార్లు వారు 6 రోజులు అంటే ప్రతిరోజు ఒకసారి వాళ్ళు ఈ వాల్ చుట్టూ తిరగాలన్నమాట. 7th రోజు మాత్రం 7 times పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ హ్యావ్ టు వాక్ అరౌండ్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హౌ గాడ్ ఈస్ హెల్పింగ్. ఇక్కడ చూసాంగా దే ఆర్ వాకింగ్ అరౌండ్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో అండ్ ఎవ్రీ డే దే ఆర్ వాకింగ్. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ జెరికో వాచింగ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ సిటీ చుట్టూ తిరుగుతుంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, ఏంటి పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు మా మీదకి యుద్ధంకి వస్తారని మేము అనుకున్నాం కదా, వాళ్ళు కత్తులతోని వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హ్యామర్స్తోని మా మీదకి అనుకున్నాం మేము. బట్ వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? దే ఆర్ జస్ట్ వాకింగ్ అరౌండ్ ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో, దే ఆర్ జస్ట్ వాకింగ్ అరౌండ్ ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో. ఏం చేయట్లే మమ్మల్ని అని వాళ్ళందరూ అనుకుంటారంట. ఓకే, వీళ్ళు ఏమీ చేయలేరు, వీళ్ళు ఒట్టి వాక్ చేస్తారు అంతే అని వాళ్ళు వీళ్ళని చాలా దూషిస్తారు, పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ని దూషిస్తారు. బట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ దే నెవర్ ఓపెన్ దేర్ మౌత్, బట్ వాళ్ళు దేవుడు చెప్పిన మాటకి ఒబీడియంట్గా ఎవ్రీ డే దే ఆర్ వాకింగ్. ఫస్ట్ డే వాళ్ళు సిటీ వాల్ చుట్టూ నడిచారనమాట. అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ జెరికో వర్ వాచింగ్. సెకండ్ డే కూడా అలానే అనుకున్నారు, థర్డ్ డే కూడా అలానే అనుకున్నారు, ఫోర్త్ డే కూడా అలానే తిరిగారు. అండ్ దేర్ వాజ్ నథింగ్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ వన్ డే కేమ్ అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ని దేవుడు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు రోజు. అండ్ వన్ డే కేమ్, దట్ ఈస్ ద 7th డే. 7th డే వచ్చేసరికి వాళ్ళు 7 times ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి 7 times ద సిటీ ఆఫ్ జెరికో చుట్టూ తిరిగి, ద వాల్ ఆఫ్ జెరికో చుట్టూ తిరిగి వాట్ దే డిడ్ వాజ్ దే బ్లూ దేర్ ట్రంపెట్స్. వాళ్ళ ట్రంపెట్స్ని, వాళ్ళకున్న హార్న్స్ని చాలా ఫుల్ ఫోర్స్తో, చాలా బలంతో వాళ్ళు బ్లో చేశారు. దే ప్రేజ్డ్ గాడ్ అండ్ దే బ్లూ దేర్ ట్రంపెట్స్. ఎంతో పెద్ద వాయిస్తో దేవుని స్తుతిస్తూ దే బ్లూ దేర్ ట్రంపెట్స్. అండ్ దేవుడు అద్భుతంగా, గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఎ వండర్. ఆ రోజు ఏమైందంటే దేవుడు ఆ వాల్ ఆఫ్ జెరికోని దేవుడు మొత్తం బ్రేక్ చేశాడనమాట. when we see here, when they blew the trumpets, we can see here the wall of Jericho is broken down and the people of Israel, they captured the city of Jericho ni people of Israel capture చేశారు. ఎప్పుడైతే when they were obedient to God and when they listened to God and when they walked around the city of Jericho, walls of Jericho పడిపోయినాయి. అండ్ దేవుడు వాళ్ళ చూపించిన ఒబీడియన్స్కి దేవుడు హానర్ చేసి, దేవుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి, దేవుడు ఆ రోజు గొప్ప విజయాన్ని పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్కి ఇచ్చాడనమాట. సో హౌ గ్రేట్ ఈజ్ అవర్ గాడ్ కదా, దేవుడు మనకు గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చే దేవుడు. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ కదా. వి సీ ఎ రెడ్ రోప్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ విండో. మనం అనుకోవచ్చు, అన్న ఏంటిదన్నా ఇక్కడ రెడ్ రోప్ ఉందన్నా అండ్ ఇక్కడ విండో నుంచి వస్తుందన్నా అని మీరు అనుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అ లేడీ ఇన్ దిస్ బిహైండ్ దిస్ వాల్, దెర్ ఈస్ అ లేడీ బిహైండ్ దిస్ సీన్ అనమాట. సో జెరికో వాల్ని జెరికో వాల్ పడే ముందు, బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్, దెర్ వాజ్ లేడీ కాల్డ్ రాహాబ్. ఒక రాహాబ్ అనే లేడీ దెర్ వాజ్ దేర్ అండ్ షీ వాజ్ హెల్పింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అనమాట. తను ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని క్యాప్చర్ చేసే ముందు హీ సెంట్ 2 spies టు ద ల్యాండ్ ఆఫ్ జెరికో. మీరు జెరికోకు వెళ్ళి అక్కడ ఎలా ఉంది పరిస్థితి అని చూడమని 2 spiesని పంపిస్తాడనమాట. అయితే రాహాబ్ అనే ఒక పర్సన్, షీ హెల్ప్డ్ జాషువా అండ్ హర్ స్పైస్ అనమాట. సో అందుకోసమని బికాస్ ఆఫ్ హర్ హెల్ప్ జాషువా అండ్ వాళ్ళ స్పైస్ దే సేవ్డ్ హర్. ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు ఈ వాల్ అంతా పడిపోయినప్పటికీ గాడ్ సేవ్ దిస్ లిటిల్ పార్ట్ బికాస్ రాహాబ్ హెల్ప్డ్ జాషువా అండ్ హిస్ స్పైస్ అనమాట. సో ఇక్కడ రెడ్ రోప్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సైన్ దట్ షీ ఈస్ దేర్ అని. సో తను అక్కడ లీవ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే ఆ రోప్ ఉంటుందో, పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ సా దట్ రోప్ అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ సేవ్డ్ హర్ అనమాట. ఎంత గొప్ప విషయం కదా. రాహాబ్, షీ బిలీవ్డ్ ఇన్ గాడ్, షీ బిలీవ్డ్ దట్ గాడ్ కెన్ సేవ్ మీ, గాడ్ కెన్ హెల్ప్ మీ అని తను పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ని హెల్ప్ చేసింది కదా. ఇక్కడ మనం చూస్తే దిస్ ఈస్ ద
This is Rahab. She helped the people of Israel, and these are the spies. So she believed that God will definitely, ఏసయ ఖచ్చితంగా విక్టరీ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్కి ఇస్తాడు. దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు విజయం ఇస్తాడు. అండ్ ఇఫ్ ఐ బీ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ జెరికో, వీళ్ళంతా పాపం, నేను కూడా పాపంలో ఉన్నాను. ఇఫ్ ఐ బీ ఇన్ సిన్, ఇఫ్ ఐ కంటిన్యూ టు బీ ఇన్ సిన్, నేను ఇక్కడే నశించిపోతా పీపుల్ ఆఫ్ జెరికోతోని. బట్ షీ వాంటెడ్ టు be with the people of Israel because she heard that Israel God is very great God. దేవుని ఇజ్రాయెల్ ప్రజల దేవుడు గొప్ప దేవుడు అని రాహాబు విన్నది కనుక షీ హెల్ప్ దీస్ 2 spies. కాబట్టి దేవుడు తనను రక్షించింది కదా, ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా. దేవుడు రాహాబ్ని రక్షించాడు, అలాగే జోషువాకి గొప్ప విజయం ఇచ్చాడు కదా. ఇఫ్ యూ ఆల్సో బిలీవ్, రాహాబ్ బిలీవ్డ్ దట్ ఏసయా గొప్ప దేవుడు అని నమ్మింది. పీపుల్ ద గాడ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజల దేవుడు గొప్ప దేవుడు అని రాహాబ్ నమ్మింది కనుక షీ హెల్ప్ ద స్పైస్ కదా. మనం కూడా ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఆ గ్రేట్ గాడ్, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఆ గాడ్, దేవుడు మనకు తప్పకుండా విజయం ఇస్తాడని, దేవుడు మనను ఎటువంటి ప్రాబ్లం నుంచైనా దేవుడు మనని రక్షిస్తాడనమాట. సో లెట్స్ ఆల్ ప్రే అండ్ లెట్స్ ఆల్ ask God that we may in our difficulties that God will help us. Sarana, let's all pray. So children, come upon your knees. So we can see 2 wonderful things. Obedience brought victory over Jericho. Obedience of Rahab also saved her life. ప్రార్థన చేసుకుందామా? Loving Heavenly Father, we are so thankful to Thee for this lesson, the way in which Joshua conquered Jericho. You gave that wonderful victory, and through by that great and marvelous victory, dear Lord, Master, we can see that Joshua was completely be able to take up that place. Also we see Rahab, a humble woman who believed in the saving power of God, and she was wonderfully saved. Lord, you are a God who saves every individual, and it is your desire that every one of us should receive the great and wonderful forgiveness of our sins by the precious work of our Lord Jesus. So Lord, this morning, as our little children have heard this lesson, they also may be saved like Rahab of old, who came under the saving power of God. Our children also be saved. Those who are, Lord, taking decisions in their hearts, even at this moment as we continue to pray, do the work in their lives. Save them, Lord, from many a dangers. Lord, above all, the danger of eternal damnation. Bless our children, meet every need of theirs. You are a wonderful God who will help us. You helped Joshua, Lord, for a great challenge that he was facing. Likewise, our children who are facing challenges in their childhood may be given your special grace and your heavenly blessing. So, Lord, meet the needs of our little children. Those who are sick may be given your special, gracious, loving touch. Due to the seasonal change, some may be affected with fevers. And Lord, any other forms of infirmities, pray, dear Lord, you give the healing touch to every child. Those who have celebrated their birthday this week also be given your special grace. Lord, bless them with all the heavenly blessings. We are thankful to Thee, Lord, for this day's ministry. Thank you for our brother who could share the lesson. Thank you for our, Lord, dear brothers who have been playing the music and also, Lord, helped for the online production of this, Lord, prayer meeting. Bless every one of them, reward them richly. Prepare our teachers for next week's Sunday school. Committing all our little children into Thy very loving hands, and also the Sunday school teachers into Thy loving hands, and this ministry into Thy hands. We pray this prayer with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆన్లైన్లో చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరికీ, టీచర్స్ అందరికీ, ఇక్కడ చేరి వచ్చిన వారందరికీ కూడా ఇప్పుడు సదాకాలము తోడయుండి నడిపించునుగాక. ఆమెన్.
Praise the Lord, children. So God bless every one of you. So every day read your Bible, every day pray. ప్రార్థన లేకుండా, దేవుని వాక్యము లేకుండా we will never receive the blessing or become a blessing. So God bless you all. So be obedient to your parents and then do సిన్సియర్ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. చక్కగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీరు అటెండ్ అయ్యి బాగా చదివి దేవుని మహిమపరచాల. ప్రభు మీ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించును కాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్.